ان لوگوں کی جہالت دیکھو، اپنے جیسے انسان کی بات میں آ کر پتھروں کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں. مطلب پتھر سے ایک انسان نے کچھ بھی بنا دیا. مطلب ابھی میں پتھر اٹھاؤں اور اس سے ایک پتلا بنا دوں، اس کو میں دیوار کو ایک پتلے میں تبدیل کر دوں، اور اس کے بعد یہ اپنے سامنے لوگوں کو بولوں آؤ یہ پتھر کی پوجا، اس کی عبادت کرو، یہ تمہارا گاڈ ہے، یہ تمہارا شکتی رام گاڈ ہے، یہ تمہارا چنو خان گاڈ ہے، اس کے اندر شکتیاں ہیں، یہ اصل میں میرے پاس ملنے آیا تھا اور اب پتھر کا بن گیا ہے کیونکہ میں نے اس کو بولا کہ تم پتھر کے بن جاؤ تاکہ تمہاری عبادت کی جائے، تم چلے جاؤ. اس نے اپنا امیج بنا دیا اور وہ بھاگ گیا، وہ چلا گیا. اب وہ کبھی نہیں آئے گا، وہ کیمرے سے ڈر گیا. لوگ میری باتوں پہ بیوقوف بن جائیں، ہر کہانی کو یقین کر کے کہا اور عبادت کرنا شروع کر دیں. ہاں جی یہی سب ہے، یہی بھگوان ہے، یہی فلان ہے. ابے جو پتھر دے ہتھوڑا مار کے توڑ دیا جائے وہ کائنات بنائے گا؟ یہ پتھر کائنات بنائے گا؟ اس پتھر کو تو میں انسان نے بنایا ہے. جس چیز کو انسان بنا رہا ہے وہ انسان کو کیسے بنا سکتی ہے؟ وہ یار لوجک مطلب بھیجا نہیں کام کرتا کیا ان لوگوں کا؟ کیسے بیوقوفوں کی طرح، جاہلوں کی طرح، گواروں کی طرح پتھر کے سامنے جھکے پڑے ہوئے گدھے کہیں کے، جاہل کہیں کے، گوار قسم کے لوگ. ان کی عقل نہیں کام کر رہی ہے، ان کا دماغ، میں کہہ رہا ہوں دماغ کام ہی نہیں کر رہا. ابے دماغ کام کرتا تو پتھر کے سامنے تھوڑی بیٹھے ہوئے ہوتے، پتھر سے تھوڑی مانگتے کہ اولاد دے دے، اے یہ دے دے وہ دے دے. ابے جو پتھر خود اس بات کا محتاج ہے کہ اس کو کوئی مطلب رنگ کرے گا تو رنگ بنے گا، کچھ کھلا تو سکتے ہیں نہیں ہے، کھلانا پلانا بھی نہیں ہو سکتا. پتھر کیا کھائے گا؟ پتھر کو کھانا تو نہیں کھاتا، یہ پیشاب بھی نہیں کرتا، کھانا بھی نہیں کھاتا، باتھ روم بھی نہیں جاتا. یہ تو حال ہے. تو جو پتھر کا ٹکڑا ہتھوڑا مار کے توڑ دیا جائے، مٹی کا ڈھیر ہے، زمین کی ایک مٹی کی پوجا کی جا رہی ہے. کیا اوقات ہے؟ مٹی کو پیر میں روند کے جاتا ہوں میں تو مٹی کو، مطلب گاڈ پیروں میں روند گیا. گاڈ کو پاؤں تلے روند کے جاتا ہوں میں، اس مٹی کا گاڈ بنا کے اس کی پوجا کرتے ہیں یہ بے وقوف لوگ، جس کو میں پیروں تلے روند کے پھرتا ہوں. بچے پیشاب کرتے ہیں گلی میں اسی زمین کے اوپر، جس زمین پہ بچے پیشاب نہیں ہکتے بھی ہیں، پخانہ بھی کرتے ہیں، اسی زمین کی مٹی کو اٹھا کے کسی نے پتے کی شکل بنائی اور کہا یہ گاڈ ہے تمہارا. اور گاؤں کے سارے دیہاتی جاہل تو دور، کالج یونیورسٹی پروفیسر پی ایچ ڈی بننے والے لوگ بھی اسی پتھر کے سامنے آ کے پوجا کرنا شروع کر دیتے کہ یہ ہمارا گاڈ ہے. اور دیکھ لو اکشے کمار اور یہ پتہ نہیں کون کون سے، وہ سنی دیول اور کون کون سے وہ ہندو ایکٹر جو ہندو ہیں آج تک. زندگی گزر گئی. امیتابھ بچن نے بھی کوئی کلمہ ولمہ پڑھا نہیں پڑھا؟ اس کو بتا دو بیچارے کو اسلام قبول کر کے مر جائے، نہیں تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلا جائے گا، پوری زندگی کی کمائی برباد ہو جائے گی امیتابھ کی. اکشے کمار کو بھی بتا دو، مجھے بڑے پسند ہیں، یہ بڑے اچھے ایکٹر ہیں لگے مجھے فلموں کی دنیا میں، جب فلمیں دیکھا کرتا تھا بڑے پسند ہے. ابھی بھی ہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ یہ بھی مسلمان ہو جائے. میری دلی خواہش ہے کہ اکشے کمار اور امیتابھ بچن تو مسلمان ہونا کم سے کم. اب کیونکہ اب اچھا جب وہ مسلمان ہو جائیں گے، اگر ہو گئے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں ہوئے تو کر لیں. اگر سن رہے تو بھائی امیتابھ بھائی اور کیا کہتے ہیں اکشے کمار بھائی، آپ لوگ پلیز پلیز اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ دیکھو اللہ کا نام آپ کے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے، میں نے نہیں لکھا، اللہ نے لکھا ہوا ہے. یہ آپ کے ہندو پیشوا بیوقوف بنا رہے بچپن سے. آپ کے والدین نے آپ کو نہیں بتایا نا سچ، میں بتا رہا ہوں. یہ نہیں بتا سکتے کبھی، یہ سچ نہیں بتا سکتے. جاہل لوگ آپ کو کیسے بتائیں گے بھائی؟ یہ باپ داداؤں سے جہالت کی روایتیں چلتی آ رہی ہیں، صدیوں سے، ہزاروں سال گزر گئے دشمنی میں اسلام کے. ہزاروں سال سے مسلمانوں کو اس لیے تو مارا جا رہا ہے کہ مسلمان سچ بول دیتا ہے آگے سے، ڈرتا نہیں کسی کے باپ سے. آ جاتا ہے آدھی رات میں، تو میں تو آدھی رات میں بھی آگے ویڈیو بنا دیتا ہوں، اور صبح میں بھی، دوپہر میں بھی، شام میں. زندگی یوں ہی تمام ہے. تو آ جاؤ بھائی. یہ عام عوام تو میرے خیال سے جنتا تو سنے گی نہیں، تم ہی لوگ سن لو. اتنا پڑھ لیا، لکھ لیا، کما لیا. دیکھو ٹاپک کہاں سے کہاں سیلیبریٹیز پہ پہنچ گیا. تو چلو سیلیبریٹیز آف ہندوز آ جاؤ، تم ہی اسلام میں آ جاؤ. اپنے ان جاہل لوگوں سے سیکھ لو یار. نہیں ہے اس پتھروں میں کچھ بھی رکھا ہوا. اب میں دعوت کس کو دوں؟ میرے کو لگتا ہے ہائی وائی فائی میں دوں گا، تم لوگ ویسے بھی نہیں مان دو گے. تم کہو کہ اگر تو ایسا ہے تو پھر یہ اتنے سارے جو اتنے مطلب 1 بلین جو ہندوز ہیں یہ بے وقوف ہیں. کہ ہاں بے وقوف ہیں. دے آر لٹرلی فولس، اے گروپ آف فول پیپل. اندھے بہرے گونگے ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں. اگر جانوروں والا حال نہ ہوتا تو جانوروں کی طرح صرف کھاتے پیتے سیکس کر کے سو نہ جاتے، مر نہ جاتے. یہ کام جانور کرتا ہے. جانور اٹھتا ہے، میری گلی کا کتا سوتا رہتا پڑا ہوا، یہ اٹھا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، کھانا کھا لیا، ہگ لیا، موت لیا، کھا لیا. اگر کوئی سیکس کرنے کو مل گیا تو کر آیا، ورنہ وہ بھی بیٹھ گیا، پھر بچے پیدا کر لیے. اور کتوں اور جانوروں کو تو آسانی کے بچوں کو پالتے بھی نہیں ہیں پیسہ کما کے. ہاں آپ لوگ تو پھر محنت کر کے کما رہے ہو. پرندے تو اپنا کھانا پینا بھی لے کے نہیں اڑتے، کوئی بیگ پیک بھی نہیں ہے، اتنی آزادی کے ساتھ اڑتے ہیں اور رہتے ہیں.
इंसान कैद में, फिर भी अच्छा जानवर अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, अरे करते हैं, वो भी करते हैं, क्योंकि वो भी अल्लाह 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 करते हैं। गाय अल्लाह अल्लाह करती है, इतनी वीडियो मैंने शेयर की है। हाँ सबूत बहुत भाई के पास, ऐसी बात नहीं है। गाय अल्लाह अल्लाह कहती हैं, जानवर अल्लाह अल्लाह कहते हैं, माँ के पेट के निकले हुए बच्चे अल्लाह अल्लाह कहते हैं। अब वो कौन सी दुनिया में? सर्च तो करो, सर्च तो करो, ढूंढो तो सही। मेरे चैनल लेजेंड मोहम्मद ज़ीशान अरशद पे देख लो कितने सबूत हैं। जाओ ज़ीशान अरशद लिख के सर्च करो, न्यूबॉर्न बेबी से अल्लाह, गाँव से अल्लाह लिख के सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, मिलेगा। आप तो आ जाओ इस्लाम में। एरोगेंस दिखाओगे, तकब्बुर दिखाओगे, मेरी वजह से मेरा कोई नुकसान नहीं है, मेरा नुकसान नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी विद माई अल्लाह। वो जो जिसने पूरी कायनात बनाई है, उसने मुझे रहनुमाई की है, गाइड किया, मेरे ज़रिए उसने बड़े बड़े कारनामे दिखवाए और निशानियाँ ज़ाहिर की हैं कि बता दे, दुनिया के इंसानों को दिखा दे, ऐलान कर दे कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी हैं। यार सिर्फ सुनने से और देखने से तो कुछ नहीं होता ना। जब तक इस्लाम को कबूल नहीं करोगे तो फ़ायदा नहीं है। कमा लो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया कमा लो, लाश बदबूदार होकर सड़गल जाएगी, जला, यही हिंदू जला देंगे तुम्हारी लाश को। मुसलमान तो फिर भी इज़्ज़त के साथ ज़मीन में रख देंगे, तदफीन कर देंगे, साफ़ सुथरा नहला कर धुला कर पाक साफ़ करके इज़्ज़त के साथ ज़मीन में रखेंगे, दुआ मांगेंगे, तिलावत करेंगे, तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी के लिए सदके खैरात करेंगे। ये मुसलमान ये करेंगे। और हिंदू क्या करेंगे? अपने जिस तरह ज़िंदगी भर जहालत की इबादत करते रहे, जैसे पत्थरों के सामने पूजा, तो एंड में क्या करेंगे? उठाएंगे, आग में डालेंगे, चूल्हा लगाएंगे, आग से लाश जला के बदबूदार करके राख बना के दरिया में बहा देंगे और कहानी सुना देंगे कि ये जो है ना वो हमने बहा दी थी, तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। घंटा कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। किसको भेज रहे हैं ये अपनी राख? किसको भेज रहे हैं? राख का बादशाह भी अल्लाह है, ज़मीन का बादशाह भी अल्लाह है, फायर का बादशाह भी अल्लाह है। वो देखो ना कराची के अंदर, अभी करौंगी के अंदर आग लगी हुई है, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, 2 हफ्ते होने वाले हैं, उसमें भी अल्लाह का नाम ज़ाहिर हुआ है। सबूत मौजूद है, मेरे पास सबूत है कि मैं काम कर रहा हूँ ना दीन इस्लाम के लिए, और जो काम मैं कर रहा हूँ वो यूनिक काम है, इसलिए तो मेरी शख्सियत भी यूनिक है, काम भी यूनिक है, बातें भी यूनिक है। अब तो मैं इस तरह से कौन बताएगा? मुझे ही बताना पड़ेगा, लिटरली मुझे ही ये डंडा उठा के रखना है, झंडा उठाना है, इस्लाम का तो उठाया हुआ है, क्या करें, जिम्मेदारी है भाई। लेकिन अब ये जिम्मेदारी आप लोगों तक पहुँचाना है, पढ़े लिखे तबके तक। युद्ध, महायुद्ध नहीं भाई, KGF नहीं है, ये रियल लाइफ वाला है, ये रियल लाइफ वाला लेजेंड है। KGF वाला मूवी का था, वो सुपरमैन मूवी में होता है, रियल लाइफ में मुस्लिम मैन होता है, तो वो बात कर रहा है तुम जैसा इंसान ही मैं भी तुम्हारा जैसा इंसान हूँ। बस अल्लाह ने ये कि बहुत सारी चीज़ें दे दी और परफॉर्म करवा दी, ताकि तुम्हारे लिए रहनुमाई हो कि देखो जिन ताकतों की वजह से तुम किसी को गॉड समझ लिया करते थे, अब आओ ना फक्की लो, थोड़ा सा पक्की लो, जिन ताकतों की वजह से तुम किसी को गॉड समझ लिया करते थे, वो ताकतें तो एक मुस्लिम मैन के ज़रिए से ज़ाहिर हो गई, तो वो तो साफ कहता है कि वो गॉड नहीं है। ना मैं गॉड का बेटा, मैं तो मुस्लिम मैन ऑफ इस्लाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मत ही। सो वहाँ बदौलत के पास जितनी ताकतें अल्लाह ने दी और जितनी ताकतों का इजहार हुआ अल्लाह के हुक्म से, वो ये बताने को काफ़ी है कि मैं अगर खुदा का बेटा ना होते हुए ये सब कुछ कर सकता हूँ। तो इससे तो ये साबित होता है कि एक इंसान अगर महाशक्तिशाली कमालात का मुजाहरा करे और वो जादूगर भी ना हो, पागल भी ना हो, लोग कहते हैं ना, मुझे कोई कहता है पागल है, कोई कहता है नफ्सियाती है, कोई कहता है तू जो है ना साइको पेशेंट बन गया है, तू अस्पताल चला जा। वैसे पता ही कि रास की बात बता दूं, नहीं वह रास का तो पब्लिक लेवल पर है, लेजेंडरी फ्रीलांसर वेबसाइट पर मौजूद है। लोगों के फीडबैक्स हैं अपन के बारे में, हमारी तारीफ़ें करते हैं लोग, हमारे कारनामों की। हमसे एक मीटिंग कर लेते हैं तो तारीफ़ों के पुल बांध के जाते हैं। आपके हिंदू लोग, क्रिश्चियंस लोग, ईसाई, कौन पता नहीं कौन कौन, मेरे तो हज़ारों स्टूडेंट्स के फीडबैक है मेरे बारे में कि सर आप जैसा पढ़ाने वाला हमें आसानी से मिला नहीं, कैसे टीचर हैं आप, क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं, हम खुश होते हैं। मोगेम्बो खुश हुआ। अब मिस्टर इंडिया तो मैं हूँ नहीं कि वो बटन दबाए घड़ी से गायब हो जाऊँ। मिस्टर पाकिस्तान तो मैं कह सकता हूँ ख़ुद को, आखिर मेरा ताज भी तो इनविजिबल है ना, नज़र नहीं आता, इसलिए तो लेजेंड ऑफ अल्लाह, द गेमर ऑफ इस्लाम, लेजेंडरी फ्रीलांसर ऑफ पाकिस्तान, इन्वाइटिंग यू टू इस्लाम टू बिकम लेजेंडरी वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह ने तुम्हें इतनी शोहरत दे तो दी यार, इतनी शोहरत, इतनी इज्जत, सब कुछ तो मिल गया। अब अल्लाह की भी कुछ मान लो जाने से पहले, अपना फ़ायदा करोगे। देखो अब लोगों की समझते कि मैं इस्लाम की तरफ दावत दे रहा हूँ तो मेरा कोई फ़ायदा है। मेरा मैंने क्या मांगा तुमसे अब तक? कोई पैसे की बात की? नहीं की ना। जब मैं पैसा मांग ही नहीं रहा और कह रहा हूँ कि इस्लाम में आओ, तो मेरा फ़ायदा क्या है? अबे मेरा फ़ायदा नहीं है, अल्लाह का फॉलोवर बढ़ जाएगा बस।
शैतान ने 6 बिलियन फॉलोवर किए हैं दुनिया में, 6 बिलियन फॉलोवर शैतान के हैं। उसमें 2 बिलियन मुसलमानों के अंदर जो अक्सरियत है ना वो भी शामिल कर लो, तो कुछ 7.5 बिलियन फॉलोवर तो शैतान के हैं जो उसकी बात मानते हैं, उसका कहना मान रहे। इसलिए तो दुनिया का हशर नशर हो गया है कि शैतान के फॉलोवर मिलके चुप मार के बैठे हुए हैं, और वो जो है ना वो शैतान के फॉलोवर के एक ग्रुप मिलके इसराइल वाला गज़ा में मुसलमानों को मार रहा है, और वो 1% के करीब के अंदर का मुसलमान का तबका जो उनसे लड़ रहा है बस वही लड़ रहा है, बाकी तो सन्नाटे में। तो पता लग गया ना, अल्लाह के जो ट्रू बिलीवर्स हैं वो तो 0.5 मिलियन से भी नीचे हैं। अब मसला ये है, लेकिन अल्लाह को मानने वाले, हाँ वो हम कह सकते हैं तक ऑलमोस्ट 2 बिलियन है। मानने वाले तो इतने हैं, कहना मानने वाले नहीं हैं इतने। लेकिन चलो हम कंपैरिजन कर ले तो शैतान के बिलीवर हैं 6 बिलियन, अल्लाह के बिलीवर हैं, शैतान के फॉलोवर हैं 6 बिलियन, और अल्लाह के बिलीवर हैं 2 बिलियन। ओके, ये रेशो ठीक है। अब 8 बिलियन में से 6 बिलियन तो नॉन मुस्लिम है, तो भैया वो तादाद जो उधर जहन्नुम में जा रही है शैतान के पीछे फॉलो अप करती हुई, उसको बचाना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो तादाद को इधर लेके आना है, ये डाइवर्ट करना है थोड़ा सा, इधर आओ, इधर इधर अल्लाह की तरफ आओ। अल्लाह के फॉलोवर्स भी बढ़ाने, बिलीवर भी बढ़ाने, फॉलोवर्स भी बढ़ाने। अगर फॉलोवर बढ़ जाए तो क्या ही बात है, दुनिया में सुकून हो जाएगा, सुकून हो जाएगा, अदल हो जाएगा, इंसाफ हो जाएगा। और अगर चलो फॉलोवर ना सही बिलीवर भी बढ़ जाए तो शैतान के आधे बिलीवर तो कम होने चाहिए ना। अब आप अगर कलमा पढ़ के इस्लाम में आ जाओ अमिताभ साहब और अक्षय कुमार साहब, तो फिर आप जब बात करोगे ना हिंदू आवाम में और सबूत दिखाओगे उन्हें, चाहे आप मेरे वाले सबूत ले लो, ठीक है, चाहे आप अपनी तरफ से ले आओ, लेकिन सबूतों के बगैर बात करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, कोई भी नहीं मानने वाला भाई। झूठी कहानियों पे तो झूठे मज़हब बने हुए। अब सच्चे इंसान को सच्ची या सच्चाई के लिए सबूत लाने पड़ेंगे, लोग नहीं मानते उनकी मर्ज़ी, आपकी जिम्मेदारी सबूत के साथ बात करो। आप उन सबूत दिखा रहा है, मेरे लेक्चर में स्क्रीनशॉट चलेंगे, ज़्यादा डिटेल जिसकी ज़रूरत है वो खुद ही ढूंढ लेगा, तो आप बताएं और सबूत साथ में लगा दें। इसके बाद अगले बंदे के ऊपर छोड़ दें कि वो फ़ैसला खुद करेगा। अब फैसले की ज़बरदस्ती नहीं करवानी है, ये है हमारा दीन इस्लाम। हाँ, हम डराएंगे ज़रूर, अल्लाह के अज़ाब से भी डराएंगे और धमकाएंगे भी कि देख लो तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हो जाएगा, और अल्लाह कर भी देगा जिसके लिए चाहेगा। लेकिन हम बिशारत भी देंगे, खुशखबरी भी देंगे कि देखो अगर आपने अल्लाह को मान लिया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, और आपके ज़रिए से लाखों करोड़ों हिंदू भी इस्लाम में आ गए, तो फ़ायदा ये कि आप सबको इस ज़मीन से जाने के बाद, मौत के बाद, दुनिया में तो मिलेगा जो मिल रहा है आपको, तो दुनिया में वैसे भी मिल गया, इतनी आवाम को तो ये भी नहीं मिला, तो आपको इस ज़मीन यहाँ पे मरने के बाद भी इससे अच्छी लग्जरी लाइफ मिलेगी, ज़ाया नहीं होगा कुछ भी, नथिंग विल बी टेकन फ्रॉम यू। लेकिन अगर आप नॉन मुस्लिम रह के मर गए, अगर आप हिंदू रह के मर गए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मेरी बात लिख के साइन करके रख लो कि इस वीडियो में इस बंदे ने ये बात बोली थी, इस दिन को तारीख और डेट बता देता हूँ भैया, आज 8 अप्रैल 2025 6:10 हो रहे हैं शाम के। तो मैंने ये बात कही कि अगर आप हिंदू रह के मर गए तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ हमेशा के लिए भड़कती हुई आग में चले फेंक दिए जाओगे, सब कुछ छीन लिया जाएगा, बदतरीन अजाब में फंस जाओगे, तुम्हारे जिस्म को तार तार कर दिया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दी जाएंगी, आँखों में कीलें ठोंक दी जाएंगी, मुंह में पीप डाली जाएगी, खून पिलाया जाएगा, पीप पिलाई जाएगी, गंदे जख्मों से निकले हुए पानी घुसेड़े जाएंगे, खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, सर पे डाला जाएगा, आंतें पिघला देगा, जिस्म ख़राब कर देगा, और खाने के लिए कांटे घुसेड़ दिए जाएंगे मुंह के अंदर, खाओ, कांटों की शाखें होती ना वो डाल दी जाएंगी, इसको चबाओ, चबा लो कि कांटे जब चुभेंगे, मतलब नहीं, बहुत बुरा हशर होने वाला है काफिरों का, और ऑलरेडी हो रहा है। जो मर चुके हैं ना सारे, जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं माना, आज वो बदतरीन अजाब में रो रहे हैं, पछता रहे हैं, माफ़ी नहीं है अब उनकी। वो एक मौका चाहते हैं अल्लाह से, एक दफ़ा भेज दें, अब हम नहीं करेंगे, लेकिन अब नहीं, बस ख़त्म। जब तक खा पी रहे थे, बढ़िया याशियाँ कर रहे थे, तो बड़ा एरोगेंस दिखा रहे थे हमें, अब नहीं, अब चलो दफ़ा हो यहाँ से। अंधे थे दुनिया में, अंधे ही रहोगे अब क़यामत के दिन। तो भाई जो क़यामत के दिन अंधे उठ के आना है आपने और बर्बाद होना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, रहो हिंदू, अल्लाह का तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो शक्तिशाली गॉड है इस पूरी कायनात का, उसको नहीं, उसको उसे क्या ज़रूरत है किसी की, अपनी भलाई के लिए कर लो, अपने आप को बचा लो, और अपनी माँ बाप को बचाओ, और अपने बीवी बच्चों को बचाओ, जल्दी अपने अहल वयाल को बचाओ, सेव योर फैमिली फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन दैट इज़ कमिंग। ये ज़िंदगी सिर्फ टेस्ट के लिए बनाई है अल्लाह ने, कि कौन बगैर देखे ईमान लाएगा, और देख, ऐसा नहीं है कि बगैर देखे सबूत नहीं है कोई, ऐसा नहीं है, अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन अल्लाह की मौजूदगी पे जो सबूत और निशानियाँ हैं उनको देख के तो मानोगे अल्लाह है। जब वो निशानियाँ कोई झूठा खुदा दे नहीं रहा,
جب ہندوؤں کے مصنوعی آرٹیفیشل گاڈس ویسا کر نہیں پا رہے، ان کا فالوور کر نہیں پا رہا، پھر کیوں کیوں ہندو بنے وہ بھائی؟ جس اللہ کی میں بات کر رہا ہوں اس اللہ کا بندہ ہوتے ہوئے میں نے کیا کچھ پرفارم کیا وہ بھی تو دیکھ لو۔ کوئی ہندو نہیں ہے میرے مقابلے کا، کوئی عیسائی نہیں ہے میرے مقابلے پر، کوئی یہودی نہیں ہے میرے مقابلے پر، کوئی قادیانی کوئی شیعہ میرے مقابلے پہ نہیں ہے، کوئی ایتھسٹ میرے مقابلے پہ نہیں ہے۔ دنیا کے سارے سائنسدان اور مذہبی روحانی پیشوا اور جادوگر اور گیمرز اور فری لانسرز اور آئی ٹی پروفیشنلز اور ایکٹرز اور ایکٹریس اور ڈاکٹر سائیکالوجسٹ سائیکائٹرسٹ اور آرمی آفیسرز اور پولیس آفیسر اور پریزیڈنٹس پرائم منسٹر، ابے تم میں کہتا ہوں دنیا کے 8 ارب انسانوں کے اندر سے 99.99% people, if they will try to come against me to perform what I have done with the help of Allah in the 21st century, they will never be able to do it. سب کے سب عاجز ہو جائیں گے میرے مقابلے پر، اور قیامت تک عاجز رہیں گے، کیونکہ میری مخالفت یعنی کہ مجھے اللہ کے وجود پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر شکست دینے کے لیے آنے والا کافر ہی ہو سکتا ہے۔ میرا تو ایک ہی موٹیو ہے بھیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا خدا کوئی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہے۔ یہ ہے میرا اصل موٹیو، اور اس جھنڈے کے تحت میں جھنڈا لے کے کھڑا ہوں۔ اب اس جھنڈے پہ کسی نے مجھے شکست دینی ہے تو قیامت تک نہیں دے سکتا، نہ تو کوئی اللہ کو جھوٹا خدا ثابت کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نبی ثابت کر سکتا ہے۔ کم سے کم جب تک میں زندہ ہوں میرے مقابلے پہ مجھے تو کوئی نہیں کر سکتا آ کر شکست دینے کے لیے معجزات کی بنیاد پہ۔ تھرو میریکلس، کتابیں بند، کہانیاں بند، جھوٹی چیزیں بند، بس اللہ واحد القہار کا پرچم بلند، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب تو آتے ہو اسلام میں، یا ابھی بھی ایروگنس دکھا رہا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔